आराध्य जगत श्री भवन परम पूज्य पार्श्व श्री भवन परम पूज्य पार्श्व श्री गदाधर मध्याह्न सप्तम उपस्थित भाई मैंने समस्त आदि परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आज हूँ 138तम जन्म दिवस जहाँकि आज समग्र भारत वर्ष कहीं बहि भारत में समस्त स्थान में आज पालन करा जो कालनवमी तिथि सेप्टेम्बर 1 तारिख में पड़ा आज हूँ श्री श्री ठाकुर दिवस सत्संग आदेश अनुसार जे तिथि सब देवघर पालन कराए दिवस गुड़िक सब केन्द्र मंदिर मानक पालन कराए आज आम समस्ते समवेत होइछे से परम पिता राजचंद्र आम समस्त को सम्यक कराई आमर प्रिय वीर भाई और परम पिता निकट में प्रार्थना करे वीर भाई चरपथरे परम पिता सहाय हूँ और परम पिता घर भी से हस खुशी रुहतु आज कहबार कथा जो सत्संग केन्द्र होना कि आज आम मैंने बसीचे आपण मान समस्त पाखर मुझे प्रार्थना करुँची आम मैंने समस्ते बसवाई असुविधा होती घर परिस्थिति को लेकर मैंने बसवे यदि क्या किसी असुविधा थाए यदि किसी कष्ट के अनुभव करता से क्षमा प्रार्थना करुँची आगामी दिन में चेष्टा करवा आज चेष्टा करूँ बाहर करने किंतु केतेक पारिपार्श्विक कार्यक्रम जो प्रतिकूल पाग जो आम बाहर करूँ आज आम घर भितर करूँ से जो मान बसबार असुविधा अच्छी ठाकुर कथा शुणवार असुविधा अच्छी यदि किसी अनुभव करता से क्षमा देव आ द्वितीय कथा है जो भाई मान कि माँ मान अच्छी सत्संग 1.5 घंटा सत्संग एत समय कहीं हुए मुझे चाहे सत्संग जब 11:30 होता गोटाक सही किंतु जेहेतु आज गोटे दिवस सत्संग उत्सव भाव में पालन करुचे से 2 घंटा सत्संग करे ठाकुर आचार्य जो भाद्रव परिक्रमा सत्संग जो आरंभ करागला जो श्रावण परिक्रमा आरंभ कर परम पूज्य पद आचार्य नाट मंडप में बसी था कतिपय भक्त पचार आज्ञा आम सत्संग कि भाव करूँ से आचार्य कहते सत्संग तो ठाकुर को भल भाव में फूल सजाइबू एवं भजन कीर्तन भल भाव में करूँ ये कथा कहीकि परम पूज्य पद दादा राज्य करते अन्यमनस्क होकर किस समय पर जो पुणी भाई मैंने पचार आज्ञा दादा जे आम जागरण कि भाव करूँ परम पूज्य पद आचार्य कहते आम शास्त्र पुराण आमर किसी अभिज्ञता ना बहिगत विद्या आमर किसी अभिज्ञता ना किंतु ठाकुर को आम जो धरीचे ठाकुर को धरिक आमर अनुभूति एवं ठाकुर जे बांछा कल्पतरु ठाकुर जे परम कारुणिक ठाकुर जे दिव्यद्रष्टा पुरुष ठाकुर से अनुभूति दिव्य करुणार वाणी को जदि अन्य आगे तोड़ धरा जाए ताही भलदान हुए बोली मोर मन तेणु वास्तव भाव में सत्संग आम समस्ते 1.5 घंटा पर खाई घर को जाते किंतु आम आउ 15 मिनिट भितर सत्संग सारिबा किसी असुविधा ना किंतु जो आज जो सचराचर देव जगत को परम पिता परम दयाल जे धरावतन कर आम रक्षा करने आम मैंने से कथा को आदेश निर्देश को कंटाई कंटाई मानिक चलचे तो आम मैंने आज गोटे मास होगा 30 दिन है जे भाद्रव परिक्रमा समस्त घरे जो माँ मान घरे भाई मान घरे अनुष्ठित होता बोध हुए से भाद्रव परिक्रमा जो मान घरे होता बोधे किसी भाई माँ मैंने आसी ना कि समस्त भाद्रव परिक्रमा निवेदन करूँ 30 तारीख जो ठाकुर जन्म दिवस केन्द्र मंदिर में पालन कर समस्ते जीवे किंतु आज देखा कि भाई माँ आसीना पारिवारिक काम थी आहरी आम जो सत्संग केन्द्र जे आज आम 2011 मसीहा जो सत्संग केन्द्र आरंभ कर जो कथा आलोचना होता मणि भाई सत्संग जे मणि भाई पुरुष पुरुष भाई ना तो अन्य मैंने जो मैंने समस्त को लेकर जो
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା 82 ମସିହାରେ 2011 ମସିହାରେ এই অঞ্চলের কিছু ভাই মানক মাধ্যমে দেওঘরକୁ ଯାଇଥିଲେ এবং দেওঘরରୁ আশীর্বাদ আসলা পরে এই কার্যক্রম চালিছে এবং তাহা যে এক অপূরণীয় ভাবে রয়েছে যাহা ফଳରେ কি ଆମେ ଟିକେ পরম পিতাଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ যে মଣିষ যে ঘর জঞ্জাଳ ভিতরে বিভিন্ন সমস্যা ভিতরে যে দেব মন্দিরକୁ আসে ঠাকুরଙ୍କ ପାଖକୁ আসে যে সে ଟିକେ শান্তি পাইবা ପାଇଁ কিন্তু ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜି ବସିଛେ ଆମେ ଠିକସେ ବସି ପାରୁନାହିଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ এই ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଜମି ସଂଶୋଧନ ବାକି ଅଛି ସେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା 3-4ଟି ପ୍ଲଟକୁ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ପରମ ପିତା যে আচার্য କହିଛନ୍ତି ବୋଲି যে পরম পিতাଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ସେଠି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଠାକୁର ପରିବାର ଏଠିକି ଆସିବେ এই ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର କାମନା କରୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର এই ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ সেই କମିଟିର ମତାମତ ଅନୁସାରେ এই ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ 3-4ଟି ପ୍ଲଟ ବାକି ଅଛି ପାଖ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ ଜମି ବାକି ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଜମିଟିକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ଜମି ତା ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମର ଭାଇମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୁହା ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ପାଖକୁ ଯିବେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ପରମ ପିତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଉଦ୍ବୋଧିତ ହେବ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା ରଖୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ ସେ ପରମ ପିତା ପାଖକୁ ପରମ ଦୟାଳ ସେ ଠାକୁର ଯେ ଆମର ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଦନାର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ ପୁରାଣର କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀର 100 ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେଉଁ କଇଁଚ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫୁଟାଇ ଦେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର 100ଟି ପୁତ୍ର ନିଧନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ଯେଉଁ ସରସଜ୍ଜା ହୋଇଥିଲେ যে ভীষ্ম যে গোটে জীবন্ত সাপକୁ ତାଙ୍କର ତୀର ମୁନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସାପଟି ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ଜା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମର କଥା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମର ଏହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିନେ ଗୁରୁମା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ରାଶି କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନେଇଯାଅ ବାଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଇଏ ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇବ ଏବଂ ଝରଣାର ଜଳ ପିଇବ ଏବଂ ସୁଦାମ ସେଦିନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଲୁଚେଇକି ସବୁତକ ରାଶିରୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ସେ ସାରା ଜୀବନ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେ ଆଜି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଡ଼େ ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣାସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ କହିବା କଥା ଅଛି ଯେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସ୍ୱସ୍ତନୀ ସଦାଚାର ସେ ପଞ୍ଚସ୍ୱର ନୀତିକୁ ମୁଁ ମାନୁଛି ତ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ବେଳା ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରୁଛି ତ ଏବଂ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କରିବାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ କରୁଛି ତ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା সেই পরম পিতাଙ୍କ କଥା সেই ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୂଳରେ ବହନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ଯେ ଆମେ ସେଇ ଇଷ୍ଟଭୂତିକୁ କଣ୍ଟେ କଣ୍ଟେ ପାଳନ କରି ଚାଲିବା ଏବଂ 2 ବେଳା ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଯେତେବେଳେ এই ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ଆସାମର ଛାତ୍ର যে সে আসিছি ঠাকুরଙ୍କ পাখକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯେ ଠାକୁର ଯେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ଏବଂ ତାପରେ ବରଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବୁ ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବୁ ତାପରେ ଆସି ଦେଖା କରିବୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି
ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ପାସ୍ କରିଛି ପୁଣି ସେ ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନିବେଦନ କରିଛି ଠାକୁର ମୋର ଆଜି ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାର ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଠାକୁର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ସେଦିନ ଯାଉଛି ଯେ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ବର୍ଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେବା କରିବୁ ପଇସା ନେବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ମଣିଷ ମାରିବାର ଗୋଟିଏ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଗଲୁ। ଏବଂ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ସେ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରି ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦାଦା ଆଜି ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିବାର ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଗଲି ବୋଲି ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶଙ୍କା ଲାଗିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଫେରି ଯାଇଛି ଗୌହାଟୀ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ସେ ନିତିଦିନ ବସେ ଏବଂ ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବୁ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧା କହିଛନ୍ତି ପଇସା ନେବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ତ ମନେ ପଡୁଛି ମଣିଷ ମାରିବାର ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଯାଇଛି ଏଇ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନିଏନି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ। ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି ଦିନକର ଘଟଣା ବର୍ଷା ଆସିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଭିତରେ ସେ ସେଦିନ ଦୋକାନରେ ବସିଛି ଏବଂ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇ ଏବଂ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋର ପୁଅର ଦେହଟି ଖରାପ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅଟି ଦେହର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ଏବଂ ତାପରେ ସେଦିନ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଚାଳ ଛପର ଘର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅଟିର ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସେ ଜ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ଅନୁସାରେ କିଛି ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବାପାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ପଇସା ପତ୍ର ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଛି ନିଏ ତୁମ ଏଇ ଔଷଧ ତୁମ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଣିବ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେରିଯିବା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ ଯେଉଁ ଗୌହାଟୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତୁମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ପିଲାଟିକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିକି ଆସିଛ ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ ସେ ପିଲାଟିକୁ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ କରିଦେଇ ଆସ। ଏବଂ ଏତିକି କଥାରେ ସେ ଭାଇଟିର ଯେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନି ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଆମ ଘରକୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦାଦା ଜାଣିଲେ କିଭଳି ଏବଂ ତାକୁ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ସେ ପିଲାଟିକୁ ନେଇକରି ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ କରିଦେଇ ଆସ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ବାପାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତର ଆପଣ ତ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି କାହିଁ ଆସିଲେ ନା ନାଇଁ ମୋର କିଛି ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି ଯେ ମୋର କିଛି ଔଷଧ ବାକି ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା କହିଛନ୍ତି ତୁମ ପୁଅକୁ ନେଇ ଚାଲ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ କରିବା ତା ବାପା ସେଦିନ ଜିଦ୍ କରୁଛି ନା 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 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଔଷଧ ଖାଇକି ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯିବ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ନେବିନି। ଏଇ କଥା ପଦରେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ସେଦିନ ଯେ ସେ ପୁଅକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ବାପର ହାତକୁ ଧରିକିରି ସେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୌହାଟୀ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଡମିସନ କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଫେରି ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସେମିତି ନିର୍ବିଘ୍ନ ମନରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଦାଦା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହରିମୋହନ ଯେ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ତୋର ଡାକ୍ତରୀ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅବସରରେ ଯେ ତୋ ହାତ ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ ତାହା ମୁଁ କେବେ ଚାହେଁ ନା। ଏବଂ ଏତିକି କଥାରେ ସେଦିନ ଡାକ୍ତର ହରିମୋହନ ଦାଦାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଲେ କିଭଳି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟବାଦୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ ନେଇକରି ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ କରିଦେଇ ଆସିଲ ପରମ ପିତା ତାର ଆୟୁଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି କଥାରେ ତା ପରଦିନ ଜଣା ଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ପିଲାଟି ଚାଲି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପିଲାଟି ସେଇଦିନ ଚିକିତ୍ସାରେ ଯଦି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଯୋଗ ଥିଲା
पिलाटी चली जाता किंतु जो डाक्टर प्रथम जीवन में आचार्य कहते तुम्हें डाक्तर जो लाइसेंस पाइगल मनुष्य मारियार किभली भाव आज विपद रक्षा करछि परम पिता परम दया आम सब समय सब बेले सब परिस्थिति आम रक्षा करती किंतु आम से विश्वास से भाव भावना आम भर से ठाकुर प्रति रहा दरकार। गोटे कथा कह समय सरी जाए डॉक्टर संदीप राय जड़े कलिकतार डॉक्टर से दादा पाखक आसी दादा पाखे आलोचना कर दादा हठात कहते गोटे कमंडल गोटे आदि से हठात चिंता कर दादा गोटे कमंडल कहीं मागुं से दादा जो कमंडल धरती जो हाँ मुझे पारि जो से कमंडल देते दादा कहते स्वरूपदा ये कमंडल नहीं जाओ यही माफरे यही ओजन में गोटे आने से देवघर को जाइए देवघर विभिन्न स्थान में से बुली गोटे दुकान से आउ गोटे कमंडल जो पचार से दुकान जनक कह ना ना मुझे दुईटा कमंडल करी गोटे जाइला आउ गोटे अच्छी नहीं जातु से कमंडल टी आनी आचार्य आचार्य गोटे हसी से कमंडल रखी किसी कही जाती स्वरूप फेरी जाइए कलकाता से जन डॉक्टर जे रोगी सेवा करने राति राति आसवा फेरुंट से दिन गोटे ट्रक सहित गाड़ी कार एक्सीडेंट हो जाइए से ट्रक कार की संपूर्ण भाव में भांगी जाइए किंतु लोक मैंने दौड़ी आरोपदा कहते मु सुरक्षित भाव में अच्छी जदि आप दया कर से कार पछड़ी टेक दिंतु मु बाहर जी घटना शुणी परिवार लोक जो ज्योतिष पाखक से जातक ले जाती ज्योतिष कहते गोटे मला मनीषर जातक आपको आनी कहीं से दिन बापा आश्चर्य हो जाती कहते ना मो पु बंची ज्योतिष कहूँ ना तो मो पु बनी जाइए मला मनीषर जो जातक चिंता कर आसी घर को पचार मन कर स्वरूप हाँ मुझे देवगढ़ जाइली परमपूज्यपाद आचार्य मत कहते गोटे ताम्रफल कमंडल देवाई जो कमंडल टी मुझे से मोर ग्रह दोष कटि जाता से ज्योतिष कही ये जो ग्रह दोष जो मृत्युलोक अच्छी से जदि जड़े ब्राह्मण को नैष्ठिक ब्राह्मण को यदि किसी ताम्रफल दे पारे ग्रह दोष कटि जाए तेणु से दिन चिंता फेरी चिंता कर निश्चित भाव में परम पूज्यपाद आचार्य मत जो कमंडल टी मागिले मुझे मो जीवन टी आज रक्षा हो जाए तेणु परम पिता कहानी धर्म में रुहति नहीं जे ये जन्म में टाटे से ये जन्म में हजार गुण फेरे देती आर कौन से योगदान ना समस्ते किसी ना कि अनुभव करें जी जो दिन सत्संग ठाकुर जहाँ किसी दान कर निश्चित से दिनटा तार भल कटि परम पिता कार्य पुरुषोत्तम कार्य जिते समस्त हाथ प्रसाद आठे परम पिता परम दयाल समस्त से सहस्र हाथ रक्षा करती यार कौन अभिसंभावी ना कौन द्वंद्व ना तेणु आसतु समस्ते आम से परम पिता राजरत्न प्रार्थना करवा सम्मान समस्त मंगल कामना करवा समस्ते पुणी आसंता काली संध्या समय जो भाद्रव परिक्रमा सत्संग चली भाद्रव परिक्रमा सत्संग उद्यापन दिवस आसंता काली संध्या समय ये अनुष्ठित हो तेणु काली संक्रांति होते जेहेतु आम परम पिता परम दयाल भल पाचे उद्यापन दिवस आम काली संध्या समय निश्चित ही सत्संग केन्द्र समस्ते जोगदेवा काली 5-6 जन भाई